дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12 ноябри соли 2016 стратегияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муқовимат бар зидди экстремизм ва терроризм барои солҳои 2016-2020 ба имзо расид, ки он барои бартараф намудан ё пешгирӣ намудану аз байн бурдани ин зуҳуроти номатлуб роҳу усулҳои зиёдро пешниҳод менамояд. дар муқаддимаи ин стратегия чунин омадааст: ҷумҳурии Тоҷикистон бо эҳсоси таҳдидҳои афзояндаи экстремизм ва терроризм ба амнияти миллӣ ва рушди босуботи худ ба пайгирӣ аз ҷомеаи ҷаҳонӣ ва кишварҳои минтақа муборизаро дар ин самт пурзур менамояд. созмонҳои экстремистию террористӣ фаъолияташонро вобаста ба паҳн намудани ғояҳои тундравона, барангехтани кинаву адоват ва низоми мазҳабӣ дар ҷомеа, ба сафҳои худ ҷалб намудани ҷавонон ва содир намудани ҷиноятҳои дорои хусусиятҳои экстремистӣ ва террористӣ пурзур намуда, мехоҳанд сохти ҷамъиятии сиёсии ин ё он кишварро бо роҳи зӯроварӣ тағйир диҳанд. дар тӯли як моҳе ки мо дар 6 шаҳру ноҳияи осебпазири кишвар навор мегирифтем, бояд бигӯем ки бемасъулиятӣ ё бетаваҷҷӯҳии масъулони баъзе ҳокимияти маҳал ба ифротӣ шудани ҷавонон мусоидат кардааст. аввал мо оғоз менамоем аз деҳаи қалъаи нави шаҳри Роғун. деҳаи қалъаи нави шаҳри Роғун аз деҳаҳои калонтарини ин шаҳр ба шумор меравад. деҳаи қалъаи нав бо деҳаи чашмаи кӯло дар як макон қарор доранд. ин деҳа яке аз деҳоти осебпазири кишвар аст. ба ҷуз боздошти даҳҳо ҷавононаш ҳамзамон бо иттилои мақомотҳои тафтишотию қудратӣ, 3 тан аз сокинони ин деҳа дар ҷангҳои кишварҳои ховари миёна қарор доранд ё аллакай кушта шуданд. соли гузашта танҳо аз деҳаи қалъаи нави шаҳри Роғун 20 нафар ҷавонон бо ҷурми ифротгароӣ ё барангехтани кинаву адовати миллӣ аз ҷониби мақомотҳои қудратӣ боздошт шуданд, ки билохира аксарияти онҳо равонаи зиндон гардиданд. дар боби панҷуми стратегияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муқовимат ва экстремизм ва терроризм барои солҳои 2016-2020, ки огоҳонӣ аз экстремизм ва тундгароӣ байни ноболиғон ва ҷавонон ном дорад, яке аз роҳҳои пешгирии ҷавононро ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротию террористӣ дар сохтани марказҳои фароғатӣ ва варзишӣ дар минтақаҳои осебпазир донистааст. дар банди 57-уми ин стратегия чунин омадааст: бо мақсади таъмини фароғати ҷавонон дар 5 соли ахир 19 варзишгоҳ, 620 майдончаи варзишӣ, 110 толори варзишӣ, 11 ҳавзи шиноварӣ ва 9 маҷмӯаи варзишӣ сохта ва ба истифода дода шуданд. ба ғайр аз ин 2700 майдончаи варзишӣ, 635 толори варзиш, 14 ҳавзи шиноварӣ ва 5 маҷмӯаи варзишӣ таъмир ва тармим карда шуданд. ҳоло мегӯем ки чаро барномаро аз деҳаи қалъаи нави шаҳри Роғун оғоз кардем. ба иттилои масъулини ҷамоати қадёби шаҳри Роғун, деҳаи қалъаи нав дар якҷоягӣ бо деҳаи чашмаи кӯло 637 хоҷагӣ ва ҳудуди 6500 аҳолӣ дорад. бо вуҷуди доштани 6359 аҳолӣ дар ин деҳаҳо, дар деҳаи қалъаи нав 434 хоҷагӣ ва 4242 аҳолӣ ва дар деҳаи чашмаи кӯло 203 хоҷагӣ ва 2117 аҳолӣ, ягон маркази тафриҳӣ ва толори варзишӣ то имрӯз вуҷуд надошт. чун стратегияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муқовимат ба экстремизм ва терроризм яке аз сабабҳои пешгирӣ аз ифротгаро шудани ҷавононро дар сохтани марказҳои тафриҳиву варзишӣ мегӯянд, мо низ ин мавзӯъро пайгирӣ кардем. ба мушкилии деҳаи қалъаи нав дар давоми барнома бармегардем. ҳоло меравем ба суроғи шаҳри Нораки вилояти Хатлон. шаҳри Норак 57 000 аҳолӣ дорад, ки 18200 нафарашро ҷавонон ташкил медиҳанд. ба гуфтаи масъулини ин шаҳр, аз ин шаҳр 11 нафар барои ҷанг ба кишварҳои арабӣ рафтанд, ҳарчанд ки шумораи ба Сурияву Ироқ рафтагон 11 нафар гуфта мешавад, вале ба гуфтаи мақомот даъватгарони асосии байни ҷавонони тоҷик, ки дар ин ҷангҳо ҳузур доштанду доранд, аз шаҳри Норак буданд, ба мисли Тоҷиддин Назаров бо тахаллуси Абу Усомаи Норакӣ ва Анушервон Азимов бо тахаллуси Анас, ки мақомот онҳоро аз мубаллиғони гурӯҳҳои террористӣ медонанд. ба гуфтаи масъулини ин шаҳр, баъди ташвиқу тарғиб байни ҷавонон
برای پیشگیری از این ظهورات و تشکیل نمودن مسابقه‌های فرهنگی و ورزشی حالا صف جوانانی که میل به گروه‌های تروریستی را دارند خرید که به نیستی رسیده است. در روز سبت ماه حتی جوانان ورزشگر از شهر دوشنبه برای تمرین به این شهر رفته بودند و در یک جایگی با جوانان شهر نارک به مشق و تمرین مشغول بودند. بخش کار با جوانان ورزش شهر نورک با همبستگی با مقامات‌های حفظ حقوق و دیگر مقامات‌های داخلدار نقشه چرابینی را بهر این عمل نامطلوب ترتیب داده کارهای فهماندهی بین جوانان، اون کارهای سیاسی و فرهنگی بین جوانان، اون در گروه‌های در محلهایی که آسیب‌پذیر است کارهای فهماندهی برده شده است. در آن محلهایی که آسیب‌پذیر است مرکزهای کسب آموزی برای جوانان شرایط مهیا کرده است. میدانچه‌های ورزشی اون طرفی مکتب‌های ورزشی که خودی بخش جوانان را وابستگی دارد همون محفل‌های ورزشی دایر نموده ایستادیم که تا که توانیم که فضای خلگی هم جوانان را جلب کرده توانیم. در مجموع طبق اطلاع رسمی عین زمان 500 ساکن ولایت ختلان از جمله 100 نابالغ در منطقه‌های جنگ زده عراق و سوریه باقی ماندند. ناحیه آسیب پذیر دیگر که گروه ایجادی ما از آن دیدن نمود این ناحیه باختر ولایت ختلان بود. ناحیه باختر زیاده از 240,000 اهالی دارد و مسئولین این ناحیه میگویند از شماره ساکنان این ناحیه 24 نفر به جنگ‌های عراق و سوریه پیوستند. مسئولین جوانان ناحیه میگویند برای پیشگیری کردن جوانان از شامل شدن به هر گونه حزب و حرکت‌های خاراکتر تروریستی داشته آنها بجز واخوری‌ها در دهه‌های آسیب‌پذیر ناحیه در یک سال اخیر چندین مرکزهای تفریحی و ورزشی ساختند. نقشه چرابینی مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه باختر در سال روان به تصویب رسید و در جماعت‌های شهرک و دهات در هر یک دهه چرابینی‌های فرهنگی فراغتی، صحبت و واخوری‌ها و مسابقه‌های ورزشی بین مردم علل خصوص جوانان برگزار شد و برگزار شده ایستاده است. در این دوره با دستگیری صاحبکاران محلی زیاده از 9 عدد تالارهای ورزشی و میدانچه‌های ورزشی در حدود جماعت‌ها و دهه‌های آسیب‌پذیر ساخته به استفاده داده شد. مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه باختر تصمیم گرفته است که در آن دهه‌های آسیب‌پذیر از حساب زمین‌های غیرکاران میدانچه‌های ورزشی باز ساخته برای جوانان به استفاده دهد. ناحیه دیگر آسیب پذیر ولایت ختلان این ناحیه قبادیان گفته می شود. طبق اطلاع رسمی در 5 سال اخیر از این ناحیه 80 نفر به جنگ‌های کشور خاور میانه پیوستند که 54 نفرشان جوانان می باشند. همزمان از این ناحیه 9 خانواده با اهل و عائله‌شان به کشورهای سوریه و عراق رفتند که بینشان 30 کودک و حتی کودکان نابالغ نیز هستند. هنگام صحبت با مسئولین بخش جوانان ناحیه معلوم شد که آنها برای پیشگیری از افراطگرایی و تروریسم بین جوانان بیشتر کارهای فهماندهی را برآمدند. در همین دهه‌هایی که همچون در جمهوری همچون دهه‌های آسیب‌پذیر نامیده می شود یک قطار چرابینی‌ها را در یک جایگی با ساختارهای حفظ حقوق، بخش زنان، بخش دین و دیگر مسئولین ناحیه همه روزه چرابینی‌ها و کارهای فهماندهی را در بین همون اهالی در سطح بلند ما گذرانیدیم. اوید پیشگیری جوانان و هر گونه گروه‌های افراطی و ارتجاعی. مسئولین حکومت ناحیه قبادیان میگویند اکثر اون نفرانی که از 2 دهه 45 نفری که به این جنگ پیوستند اکثریت آنها رو ازبک زبانان این ناحیه تشکیل میدهند. به اطلاع همصحبت ما شماره ساکنان به این جنگ ها پیوسته از این ناحیه در سالهای پیشتر به قید گرفته شده در یک سال اخیر چنین دلیل ها وجود نداشته است. دهه های ناحیه قبادیان یعنی دهه نوبهار و دهه قزل نشان همون نفرانی که سالهای 2010 11 12 آخرای 2013 رفتگی ها معین همون آدمایی که در همون جنگ های عراق و سوریه و افغانستان معین شد این سالهای 2016 می باشد. 16 در معین شد که همون نفرایی که از ناحیه قبادیان در همون گروه ها شامل شدن در صف همین گروه ها حضور ایستادگی میکنند
муайяниш соли 2016 و اینا 17 دا муайян шуда است. گروه اجودی ما در نویه شهر توس هم برای فهمیدن وضع پیشگیری از افراطگرایی و تروریسم در بین جوانان که از جانب حاکمیت محل چه کارها انجام داده شدن اومدیم، ولی کسی حاضر نشد با ما صحبت کنند. متاسفانه در این ناحیه با ما میسر نشد که با یگان مسئول ناحیه نسبت راههای پیشگیری از افراطگرا شدن جوانان صحبت کنیم. ناحیه شهر توس هم از ناحیه آسیب پذیر تاجیکستان است. طبق اطلاع رسمی از این ناحیه 79 نفر به جنگ‌های کشورهای خاور میانه رفتند. چند پیشتر رسانه‌ها خبر داده بودند که مسئولین دهه‌های آسیب پذیر ناحیه پیشنهاد کردند که خانواده جوانانی که به این جنگ‌ها پیوستند از دهه‌هایشان بدرقه کرده شوند. چون ما را میسر نشد که با نفر از رهبریت این ناحیه صحبت کنیم، این دلیل را هم نتوانستیم معین نماییم. اگر واقعا چنین حالت جای داشته باشد، پس مسئولان ناحیه باید دانسته باشند که این شیوه راه حل مشکلی نیست، چون هیچ نفر نمیخواهد که فرزندش به چنین گروه ها بپیوندد. از ولایت ختلان می رویم به ولایت سوخت. طبق آمار رسمی از ولایت سوخت 322 نفر به جنگ های کشور عراق و سوریه و دیگر دولت ها رفتند. به اطلاع مسئولین مقامات های ولایت 39 نفر آنها همراه خانواده هایشان بودند. گفته می شود که در بین این افراد 28 نفرش دخترانند. تعداد هلاک شدگان در این نبردها به 51 نفر می رسد. در ولایت سوخت ما در ناحیه باباجان غفوروف بودیم که یکی از کلانترین ناحیه ها در تاجیکستان از جهت اهالی به شمار می رود. به اطلاع مقامات محلی از این ناحیه حدود 70 نفر به جنگ های کشور خاور میانه پیوستند. در روز سبت برنامه ما در جماعت دهات کشتیورز ناحیه باباجان غفوروف ولایت سوخت از جانب مقامات محلی ناحیه باباجان غفوروف یک چورابینی با فعالان جماعت دهات کشتیورز اوید به پیشگیری از افراطگرایی و تروریسم گذرانیده میشد. مسئولان حکومت ناحیه باباجان غفوروف میگویند بجز گذرانیدن چاره‌بینی ها و کارهای فهماندهی بین ساکنان ناحیه، همزمان برای پیشگیری از افراطی شدن جوانان دیگر چاره‌ها نیز اندیشیده شدند. مخصوصا در دهه‌های آسیب پذیر ناحیه ساختن مرکزهای فرهنگی و فراغتی و تالارهای ورزشی را مسئولین یکی از سبب‌های کم کردن سطح افراطگرایی در بین جوانان ناحیه می‌دانند. موافق قرار رئیس ولایت تحت رقم 340 از سال 2015 تا این جانب ما عملیات شهرداری رو اجرا کرده ایستاده‌ایم که در این ما با اصول خانه به خانه در همه محله ها یا آسیب پذیر در بازارها در جایهای جمعیتی همه روزه موافق جدول تصدیق گردیده رئیس ناحیه واخوری ها میگذرانیم. اینچنین در محله ها ما واخوری ها میگذرانیم. این مدنیت شهرداری به ما چی داد؟ ما در این عملیات اشتراک نموده با سطح زندگی مردم شناس شدیم، با عائله های آسیب پذیر را جدا نمودیم که و این 70 نفر در 70 عائله می باشد در ناحیه که ما همه روزه با اینها کاربری می نماییم و چاره‌بینی های فرهنگی و محفل ها جلب می نماییم. اینچنین ما برای جوانان ورزشگاه در مرکز ناحیه بنیاد کردیم، هم ورزشگاهی کشاد و هم زلی ورزشی ساخته در سال جوانان به استفاده داده شدند. طبق اطلاع مقامات قدرتی در 6 ماه سال 2017 13 نفر جوانان تاجیک که به جنگ‌های عراق و سوریه پیوسته بودند اختیاراً با کمک مقامات قدرتی به وطن برگردانیده شدند. در سال گذشته باشد
این شماره 70 نفر گفته میشد. در هفته ثبت برنامه ما با یکی از این جوانان صحبت نمودیم. پرویز قاسموف ساکن ناحیه باختر ولایت ختلان است که 9 ماه عمر خود را در دولت زیر تصرف گروه‌های تروریستی سپری نموده است. وی میگوید از روز اول پشیمان شده بود و راه فرار را میجوست. اون لحظه اولی رفتم پشیمان شده بودم. خیلی بگم نمیتونست جرأت را بگم که خانه میرم که ما برمیگردم. همونجا یک 3 ماه ایستاده بودیم. بعد تصمیم گرفتیم که خانه میام. با نفرایی که چند نفری که تورسیا باید میرفتن همون نفرها خیلی بی‌درک شدن. بعد مقصد که میکشن شونم کدومی که تورسیا میگذارم خیلی میتونن. با هم دستگیری کمیته دولتی امنیت بود که مقصد رو همشوندن چکار کردن نرکو چخیل مادن نرکو و دستگیری امنیت. در همین حال مسئولان ناحیه باختر ولایت ختلان و ناحیه باباجان غفورف ولایت سوخت میگویند بعد ساختن مرکزهای فرهنگی و فراغتی، میدانچه و تالارهای ورزشی، گذرانیدن چاره‌بینی‌های فرهنگی و ورزشی بین جوانان دلیل به گروه‌های تروریستی و افراطی پیوستن جوانان در ناحیه‌های آنها در سال جاری به قید گرفته نشده است. خوشبختانه بعد برگزاری چنین چاره‌بینی‌ها و با استفاده دادن چنین تالارهای ورزشی و میدانچه‌های ورزشی در وقت‌های اخیر شامل شوی جوانان با این گروه‌ها به نظر گرفته نمی‌شود. امروز جوانان و شغل خود را یافتند. امروز در همه ساحه‌ها جوانای ما پیش صف میباشند، در چاره‌بینی‌های فرهنگی، در چاره‌بینی‌های ورزشی. یعنی در این صورت مقامات میگن به قید گرفته نشده است. همان گونه‌ای که گفتیم در استراتژی ملی جمهوری تاجیکستان اوید به مقاومت بر اکستریمیسم و تروریسم برای سالهای 2016-2020 بیشتر مقامات را موظف میکند که برای جوانان شرایط خوبی فرهنگی و فراغتی و ورزشی فراهم بیارند، ولی در دهه قلعه نو تا امروز هیچ مرکز فرهنگی و فراغتی و میدانچه و تالار ورزشی وجود نداشت. همکنون با دستگیری یک صاحبکار محلی در این دهه یک میدانچه ورزشی ساخته می شود. شاید اگر راهبران پیشتره ناحیه این اقدام را روی دست گرفته به جوانان توجه می کردند و برایشان چنین مرکزها می ساختند، حالا بیشتر از 15 جوان این دهه با جرم افراطگرایی روانه زندان نمی شدند. همین نوار کن. در وقت ثبت برنامه موسفیدان دهه خواهش کردند که بینای نیمساخت تالار ورزشیشان را به نوار گرفته نمایش دهیم تا شاید نفر پیدا شود که در ساختمان این بینا کمکشان نماید. این بینای ناتمامی که بینندگان میبینند بینای تالار ورزشی است که از جانب ساکنان این محل باید ساخته میشد، ولی متاسفانه این حال ساکنان میگویند برای ساختمان دوام ساختمان این بنا مبلغ نیافتند و این بنا طولی 3 سال میشود که در چنین یک حالت قرار دارد. همان گونه‌ای که در هفته ثبت برنامه معلوم گشت بعد ساختن و با استفاده دادن تالارهای فرهنگی و فراغتی و ورزشی در بیشتر ناحیه‌ها صف جوانان افراطگرا قریب که به نیستی رسیده است. پس اگر راهبران حکومت‌های دیگر ناحیه‌های آسیب‌پذیر اقدام ساختن چنین مکان‌ها را برای جوانان هرچه بیشتر روی دست می‌گرفتند، شاید وضع به چنین حالت نمی‌رسید، چون دیده می‌شود که مسئولین حاکمیت‌های محلی بعضی ناحیه‌ها بعد گذشتن کار از کار تصمیم می‌گیرند. همانگونه که بیننده ما در رفت برنامه شاهد شدند، ساختن چند مرکز فرهنگی و ورزشی در بعض ناحیه‌ها صف جوانانی را که میل به گروه‌های تروریستی و افراطگرایی دارند به نیستی برده است. پس مسئولان دیگر حاکمیت محل را ضرور است که علاج واقعه را پیش از وقوع جسته برای جوانان یا جوانان را زیر نظارت و زیر توجه خود بگیرند.